Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Buya Kiai Hamzah Hamdani, guru kita bersama yang sangat kita muliakan, dan guru kita juga Pak Haji Nawawi, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu. Alhamdulillah telah hadir walaupun baru bangun sakit. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada guru dua-duanya di tempat kami. Alhamdulillah suatu kebahagiaan buat kita semua, dan sudah lama beberapa bulan kita nggak taklim lagi. Yang saya hormati teman-teman Pak Aban, security, Bapak Disub, teman-teman rekan kerja, insyaallah karena dengan mepetnya waktu di pagi hari, di sela-sela kesibukan guru, lelahnya beliau juga, biasanya kan juga tidurnya subuh, dan di sela kesibukan Haji Nawawi yang hari ini juga langsung peresmian musola. Sekiranya rangkaian acara ini dimulai dengan tahlil zikir dari Haji Nawawi dan lanjut tausiah agama oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan nanti jika pun ada tanya jawab mohon dibatasi, ya, sekiranya memang yang perlu urgent silakan tanyakan. Sekiranya itu dari saya, singkat sambutan, kurang lebih nanti kita bisa bicarakan setelah pengajian sekiranya memang ada yang ingin dibahas. Kurang lebihnya kepada Haji Nawawi saya berikan kesempatan. فاتقوا وتنسوا وامر الى حضر صلى الله عليه وسلم جعلنا هذا صبر صلى الله عليه وسلم على هدي مسؤول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إلى ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أطع ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله يا الله ويا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak jemaah sekalian, mari kita ikutilah uraian daripada pengajian kita oleh kiai kita, guru kita Haji Muhammad Hamidah. Ya. Ini kalau anak orang sini belum tahu nih, ini ya asli orang sini, ini buaran bapaknya. Ya, ya. Bang Aming itu kalau saya ngaji dia, ada ya kalau nengen juga. Jadi apa? Ya stafet gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT dari kita, kiai kita banyak keduanya siapa afiat. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi jalana wa iyyakum minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmu khairan min amsi fa huwa rabi' wa man kana yawmu mithla amsi fa huwa maghrur wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para karyawan karyawati Raja Sunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara Syatiri, dan tak lupa orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Nawawi matanallah bituli hayati. Satu kebanggaan bagi kita di dunia ini, dan yang perlu kita banggakan dan perlu kita rasakan atas apa yang kita banggakan, Allah jadikan kita di samping orang yang beriman, kita menjadi umat Sayyidina Muhammad, umat yang memiliki seorang Nabi sebagai figur untuk alamul dunia dan alamul akhirah. Bukti bahwa sallallahu alaihi wasallam figur di surga, dari namanya saja sudah tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam ketika ia meminta agar diterima taubatnya, dia bertawasul kepada Nabi yang namanya Muhammad. Ternyata nama Nabi Muhammad, dengan melihat nama tersebut, Adam alaihissalam tergerak hatinya untuk menyebut nama tersebut. Dan ini merupakan fitrah bahwa Nabi Muhammad itu merupakan salah satu cucunya. Namun nama tersebut sudah tertulis di pintu surga. Maka ketika seorang kakek melihat nama yang tertulis, pasti akan tergerak secara fitrah. Tanpa diajarkan, maka dia akan menyebut Muhammad dan dijadikan sebagai sabab diterimanya taubat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Figur ini baru di surga, belum di Sidratul Muntaha. Hal-hal yang sangat luar biasa, seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi figur untuk para rasul dan para anbiya, bahkan sekalian alam. Itu di akhirat. Kemudian di dunia bagaimana? Di dalam sejarah kenabian, mulai dari Nabi Allah Adam yang Allah utus dia sebagai khalifah yang pertama yang menerapkan aturan hukum Allah di muka bumi ini, ternyata di setiap kitab-kitab yang mereka terima, Allah menceritakan tentang Nabi yang namanya Sayyidina Muhammad. Dengan akhlak beliau dan umatnya, menjadikan setiap nabi ingin untuk mendapatkan keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan umat Nabi Muhammad. Sebelum adanya kita ini sudah tertulis. Sejarah kita sekarang ini sudah Allah tulis jauh di buku-buku mereka atau di kitab-kitab mereka. Sehingga
Nabi Muhammad ini nabi idaman. Nabi idaman mereka. Karena ketika mereka diangkat jadi nabi, Allah memberikan syarat. La tu'minan nabi wa la tansuranna. Boleh engkau, aku akan angkat jadi nabi atau rasul, tapi engkau harus beriman dan menolong jika engkau mengalami nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini nabi idaman, nabi yang ditunggu-tunggu. Bahkan ketika Isa alaihi salam sudah diangkat oleh Allah, umat Nabi Isa dari kaum Yahudi dan Nasrani, mereka itu punya sebutan yang sangat dikenal oleh masa-masa zaman tersebut. Jadi kalau mereka berperang itu, kalau kalah, dia akan menyebutkan, boleh saya sekarang kalah, nanti kalau udah nabi terakhir diutus, kami semua akan menang. Tuh. Nah sekarang kita ingin membuka figur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dua fase, sehingga kita bisa mengenal banyak tentang Nabi Muhammad. Dan ini kaitannya sangat erat dengan adanya, dan sebentar lagi kita berada di tahun baru Islam. Ya. Marhaba, marhaba. Allah, selamat jalan. Jazakallah khairan. Ya, lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad figur untuk semua. Apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad dan apa yang diberikan Nabi Muhammad untuk kita semua sudah jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi untuk kita sudah jelas dia ini sebagai panutan. Kalau untuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara tentang Nabi malam yusofi, enggak akan mampu kita untuk menceritakan Nabi Muhammad. Dan apa yang kita ceritakan dan para sahabat ceritakan, ini merupakan bagian dari apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak yang belum disebut di dalam sejarah karena lemahnya kemampuan para sahabat untuk menceritakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini yang perlu kita pahami adalah kenapa Nabi Muhammad menjadi figur untuk para anbiya, menjadi figur untuk rasul, bahkan kita sebagai umatnya merasa bangga. Datangnya Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna dari perjalanan para nabi, perjalanan para rasul. Tugas para nabi ini hanya menjelaskan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Setiap nabi, seiring dengan berlombanya antara kebatilan dan kebenaran, siapa yang diakui di dunia ini, siapa yang dipegang di muka bumi ini. Ini berlomba-lomba antara kebatilan dan kebenaran sampai saat ini dan pun sampai hari kiamat. Maka dengan fitrahnya Bani Adam sebagai orang beriman, dengan adanya para rasul berusaha untuk menjelaskan tentang keberadaan mereka di muka bumi ini dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Berlomba-lomba. Ya. Seiring iblis juga berusaha untuk menyesatkan kita. Ini iblis luar biasa loh. Iblis, dia doa aja dikabul. Dia doa dikabul sama Allah, apalagi kita ya. Jadi jangan ada merasa doa kita enggak pernah diterima oleh Allah. Semua doa kita, harapan kita diterima. Jangankan kita, iblis aja berdoa diterima. Mau doanya iblis? Hah? Mau tahu doanya iblis? Hah? Iblis juga punya doa. Hah? Tapi jangan dibaca ya. Apa katanya? Ketika iblis itu berdoa kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah itu ada.
Toh dia yang pernah melihat Allah. Rabbi andirni minal mundarin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, jadikanlah aku termasuk orang yang ditunda ajalnya. Jadi ada 2 orang yang ditunda ajalnya, dan nanti 2 orang itu akan bertemu. Ya, siapa yang pertama? Yang pertama adalah dari golongan orang beriman, Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan yang kedua adalah Dajjal, yang merupakan makhluk yang paling terdekat dan paling disayang oleh iblis. Nah, iblis ini umur lebih panjang. Di saat 2 manusia ini dipanjangkan umur oleh Allah, nanti bertemu. Di saat Dajjal menampakkan kekuasaannya, dengan dia mampu untuk menghidupkan dan mematikan, tampil 1 orang yang pada saat itu dalam hadis ada yang digergaji hidup lagi. Kata Dajjal, lihat, aku mampu untuk mematikan dan menghidupkan. Ingat, aku ini Tuhanmu. Kata dia, bunuh lagi aku. Bunuh lagi. Dibunuh, ternyata kedua kalinya nggak mampu untuk dihidupkan. Siapa dia? Dia adalah Nabiullah Khidir alaihissalam nanti. Jadi Nabiullah Khidir itu ada. Nabiullah Khidir ada. Siapa ingin bertemu silakan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan sadar, jika ditakdirkan Allah pertemukan kita. Nah, Dajjal dibunuh oleh siapa? Dajjal itu dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam, yang akan turun satu saat di muka bumi ini. Maka dengan adanya mereka berdua, iblis itu lebih umurnya lebih. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundarin, kata Allah, engkau termasuk orang-orang yang akan ditunda ajalmu. Maka selama dia hidup ini, dia akan berusaha mengatakan laghwiyannahum ajmain ila ibadaka salihin. Sungguh kami akan menyesatkan mereka kecuali hamba-Mu yang saleh. Jadi kalau hamba yang saleh itu nggak bakal mampu jin itu atau setan atau iblis menyesatkan. Makanya kita duduk dan hidup di muka bumi ini ingin menjadi orang saleh, karena kesolehan kita itu bentuk dari khilafah kita di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan saja kita menjadi khalifah yang sempurna di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Maka seorang khalifah, kita semua ini khalifah, dia harus menyempurnakan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lalu. Apa yang akan kita tanamkan? Kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Rasulullah SAW sebelum dia menciptakan satu perubahan yang luar biasa di 14 abad yang lalu, karena pada saat itu umat manusia dalam kebodohan. Kebodohan bukan teknologi, bukan. Orang Quraisy itu nggak bodoh tentang teknologi. Orang Mesir nggak bodoh dalam teknologi. Sampai sekarang aja piramid yang ada itu satu bukti bahwa 14 abad yang lalu atau zaman Fir'aun, mereka sudah berada dalam teknologi yang sangat canggih. Dan kedua, zaman Nabiullah Sulaiman, bagaimana kota Ma'rib yang mampu menciptakan aliran air yang begitu luar biasa, yang kita lihat dan saya lihat itu sendiri. Batunya aja satu batu sebesar ini, batu bataknya besarnya segini, besar dari bapak sana kemari, itu baru jumlah satu batu yang nempel. Luar biasa, dikatakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi masa-masa kebodohan masalah apa? Masalah batin. Jiwa mereka kosong. Dengan kosongnya jiwa, setan tampil. Begitu juga kita, kalau hidup kita ini kosong dari kekuatan iman, maka yang tampil adalah kekuatan setan. Kalau sudah kekuatan setan tampil, maka iman itu akan berkurang, bisa akan hilang dari hidup manusia.
Bahaya tuh. Bahaya. Makanya jangan sampai kita kosong dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran dan kebatilan itu sampai sekarang mereka berlomba-lomba untuk bisa menguasai diri kita. Nah, ketika seseorang memiliki batin yang kosong, kita lihat bagaimana zaman dahulu mereka dalam keadaan buta dalam kebatinan. Yang ada dalam batin kita adalah kekuatan tauhid, keimanan mereka kepada Allah. Ini yang ada dalam batin, dan itu kosong. Mulai dari Nabi Allah Isa sampai diutus dilahirkan Nabi Muhammad, itu masa 6 abad, Pak. Masa 6 abad. Jadi 600 tahun itu nggak pernah diutus seorang nabi setelah diangkatnya Isa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Yunani, ya, juga dalam Persia, Yunani, ya, atau Persia atau Romawi dengan kebanggaan apa yang mereka miliki. Kemudian Cina dengan khayalan yang begitu luar biasa, juga Persia dengan keindahan-keindahan yang mereka mentuhankan api-api. Bahkan Quraisy pada saat itu, yang di situ sudah ada jelas kota Mekah yang sudah ada Ka'batul Musyarrafah, justru dijadikan tempat untuk menyembah patung. Rusak. Maka diutusnya Nabi Muhammad memiliki 2 sistem. Sistem yang pertama adalah penanaman tauhid. Baru ada satu pembaharuan. Tidak mungkin seseorang akan melakukan pembaharuan dalam hidup yang lebih baik selama batin dia itu kosong. Maka para sahabat sebelum dibawa ke Madinah untuk menciptakan yang namanya satu kota yang maju, kota yang penuh budaya Islamnya, selama 10 tahun lebih para sahabat dididik bagaimana batin mereka terisi dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dan sistem Nabi Muhammad, bagaimana dia menciptakan dakwah dia menjadi besar, lebih besar dari dakwah para nabi. Konsep Nabi Muhammad SAW adalah penanaman tauhid, penanaman keyakinan. Maka berhasillah Rasulullah SAW mendidik para sahabat dalam penanaman tauhid, sehingga kalau kita lihat dari Al-Quran, ya, kalau ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya diturun di Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu biasa diturun Mekah. Dan kedua, kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid itu biasanya diturun di Mekah. Karena fase Mekah ini penanaman atau tarbiyah ilahiyah atau tarbiyah uluhiyah, pendidikan ketuhanan yang mereka ditanamkan untuk meyakini Allah. Nah, ketika mereka sudah mantap dalam keimanan mereka kepada Allah, baru mereka dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tipe seorang nabi yang senang maju, senang untuk mengadakan satu peradaban baru. Nabi Muhammad, karakter Rasulullah itu hubut tajdid, senang yang baru. Nabi Muhammad itu, dan itu memang fitrah manusia, ya, fitrah manusia itu senang yang baru. Pakaian senang baru, ya, mobil senang HP walaupun jadul yang penting baru, ya, baru beli maksudnya, ya, sampai bini kata satir itu pengen yang baru artinya. Ya, jadi manusia itu hubut aja. Jadi jibilah manusia itu, karakter manusia itu senang yang baru. Jadi wajarlah kalau ada teman baru gajian atau ya pakaiannya wah lain nih, ya kan begitu ya, wajar. Nah, ketika hubut tajdid, senang untuk memperbaharui, ini udah karakter, dan itu ditampilkan dalam dakwah Nabi Muhammad. Satu contoh, ketika orang-orang Mekah dibawa ke Madinah, ya, yang mereka dinamakan kelompok muhajirin, Nabi Muhammad mengganti. Dari namanya saja sudah jelas Nabi punya karakter. Nama itu ciri khas dari kehidupan manusia. Nama Yathrib itu diganti menjadi Madinah. Apa arti Madinah?
kota Madinah gitu ya. Al-Madinatul Munawwar, apa sih arti Madinah? Madinah ini diambil dari asal kata tamaddan atau madan. Apa? Baru. Jadi Al-Madinah itu kota baru. Madinah itu kota berbudaya. Ya, Nabi ciptakan dari kota Yathrib dirubah menjadi Madinah, itu merupakan awal dari perubahan kehidupan manusia dalam sejarah manusia. Perubahan besar-besaran. Dibawa para muhajirin, kemudian dikumpulkan oleh orang-orang Ansar, disatukan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan perubahan, yang pertama di Mekah ditanamkan tauhid, dan kedua mulailah aturan hidup. Aturan hidup antara dia sama Allah, dia sama manusia. Di antara dia sama Allah apa? Ya, adanya ibadah puasa. Ibadah puasa. Ya, diatur, diturun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu turun setelah Nabi Muhammad 2 tahun tinggal di Madinah. Baru turun ayat. Zakat. Ya, 2 tahun di Madinah belum sahabat belum zakat. Waktu di Mekah itu nggak ada zakat, nggak ada puasa, cuman yang ada sholat. Itu pun mereka ngumpet-ngumpet. Ya, belum sempurna. Bagaimana penerapan sholat yang benar-benar itu dalam sejarah Islam atau tarikh Islamiyah itu gradual, bertahap. Nah, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, disitulah Rasulullah SAW lebih leluasa karena sudah punya markas, kemudian sudah punya kekuatan, ya, kekuatan Muhajirin dan Ansar, baru diterapkan kaitannya dengan masyarakat kecil, bagaimana seorang istri berbakti sama suaminya, seorang suami berbuat baik kepada istrinya, seorang anak. Terus mulai dari masyarakat besar, mulai dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, mendidik para sahabat sesuai dengan kejadian. Turun jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ayat ini, ayat ini, ayat ini. Jadi ayat ini turun gak sekaligus. Ayat ini turun sesuai dengan kejadian yang ada. Nah, dari cerita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya yang perlu kita ambil adalah kalau memang Yathrib telah dirubah menjadi Al-Madinah Munawwarah, kota maju, kota berbudaya namanya, kota berbudaya. Makanya setiap orang pengen kembali, namanya piagam Madinah. Ada istilah namanya piagam Madinah. Kenapa di Madinah itu? Di Madinah itu adalah satu kota yang melahirkan kekuatan, semua kekuatan, semua kekuatan, dan itu dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat duduk begini, kayak begini. Di Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad itu hampir 20 kali mereka bertemu dengan para sahabat, ngumpul begini. 20 kali pertemuan dalam sehari semalam. Nah, kebanyakan pada malam hari, membuat satu sistem dan konsep bagaimana menjadi orang yang maju. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan di hadapan sahabatnya, jika hariku tidak bertambah ilmu, maka aku anggap diriku pada hari ini tidak berkah. Hariku tidak berkah. Jika satu hari saja aku tidak bertambah ilmu, maka aku anggap hariku tidak berkah. Ini Nabi Muhammad. Jadi katakan ilmunya bagikan lautan. Dia menganggap dirinya nggak berkah. Nah, kita dalam sehari ini bertambah nggak ilmu kita? Di kerjaan kita, ya, sehari, seminggu, sebulan, setahun, berapa banyak ilmu yang kita dapatkan? Dan sudah berapa kita rangkum ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan berapa banyak ilmu yang kita sudah amalkan. Ternyata subhanallah, di akhir zaman ini orang lari dari ilmu. Setelah iman yang kita dapatkan dari Allah, sebenarnya ilmu harus didampingi. Harus didampingi oleh ilmu iman. Ilmu kalau tidak iman kalau tidak didampingi dengan ilmu dan bertambah ilmu, maka iman itu akan merosot.
Merasa tanpa disadari merasa Nabi Muhammad itu nggak diperintahkan oleh Allah, Muhammad minta rezeki lancar, atau minta kerajaan, atau minta tahta atau harta. Tidak pernah Allah perintahkan Nabi Muhammad. Dalam ayat cuma satu, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk minta. Langsung Allah ngomong apa? Rabbi zidni. Tuh. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan aku ilmu. Cuman itu doang. Jadi nggak ada perintah Allah untuk Nabi minta nambah gitu, kecuali ilmu. Kenapa? Karena ilmu lah yang mendampingi iman. Di saat ilmu itu bertambah, iman makin meningkat. Ilmu bertambah, iman makin meningkat. Lah bagaimana iman kita meningkat, ilmu agak nambah-nambah? Ini mustahil, nggak mungkin. Maka datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, dia menerapkan pembaharuan yang sangat besar sampai dalam segi militer saja. Ini nggak tahu bahwa Nabi Muhammad sudah memiliki kekuatan besar. Ghassan itu Jazirah Arab, satu kabilah Arab yang kiblatnya ke negara Romawi. Kalau bahasa dia bersekutu dengan negara adik kuasa. Negara adik kuasa itu Romawi sama Persia. Nah pada saat Ghassan itu kuat karena dia didampingi oleh negara adik kuasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menantang mereka untuk berperang. Kaget. Makanya ada sejarah Islam itu perang dengan negara adik kuasa. Sejarahnya di mana? Mulai dari mana? Sampai sekarang Amerika kita tantang, Rusia kita tantang, Soviet kita tantang. Mulai dari mana? Mulai dari timbulnya kekuatan Islam pada saat itu, yang merasa Ghassan itu terganggu, dia ngadu kepada Romawi, ditantang sama Nabi Muhammad. Ayo. Sampai negara Romawi mengatakan, aneh katanya. Ya, di lembah yang sangat terpencil lahirlah seorang yang mampu untuk menggerakkan satu kampung untuk menantang negara yang paling besar. Subhanallah. Ketika peperangan, ya yang namanya perang apa tuh? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya saja, ketika mereka akan memerangi dan menantang negara adik kuasa, ternyata yang memimpin peperangan tersebut seorang anak muda yang berumur 16 tahun. Menjadi komandan besar untuk berperang dan menantang negara adik kuasa. Coba Nabi Muhammad luar biasa. Itu dalam segi militer itu. Ya, dengan apa? Bukan dengan alat yang canggih. Penanaman ketuhanan yang sangat luar biasa. Mereka cukup dengan membawa apa? Mereka cukup dengan membawa kayu melawan ya tentara-tentara yang alat perangnya itu sangat lengkap, luar biasa. Atau dengan tangan, mereka lawan itu pedang dengan tangan mereka. Yang tajam itu bukan tangan mereka, yang tajam itu iman mereka. Maka dengan satu pukulan ternyata bisa menahan ya serangan-serangan pedang itu mereka. Karena di sini bahkan ketika Nabi Muhammad perang Uhud itu, ya Rasulullah terjatuh, tuh para sahabat hampir 70 tikaman pedang yang menghunus Nabi Muhammad itu dijaga oleh para sahabat semua begini. Ditahan. Para sahabat rata-rata ada 80 panah di sini yang mengenai mereka untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat itu, pada saat perang Uhud itu diceritakan ada beberapa orang yang akan menikam Nabi Muhammad. Tiba-tiba para sahabat itu menolong Rasulullah sampai matanya copot. Matanya copot. Kemudian langsung dipegang itu tangan. Tangannya itu dipegang. Ya. Apa kata ya Rasulullah? Ini mataku. Mataku lagi perang ini. Ini mataku ya Rasulullah. Karena kena pedang itu matanya kecongkel, copot itu. Dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukin matanya, disembuhin. Langsung dia melihat. Perang lagi. Hah?
Mereka nggak punya senjata. Mereka lawan dengan tangan. Putus tangan mereka. Bawa ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tanganku terputus. Dengan apa aku perang? Dipanggil Nabi Muhammad. Diambil, disambung langsung. Masuk perang lagi. Coba. Kekuatan apa itu? Kekuatan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita juga bisa. Apapun masalah hidup ini itu akan selesai. Tidak akan menyusahkan kita kalau memang benar-benar kita memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad luar biasa. Hal yang aneh akan ada dalam kehidupan kita. Sementara manusia hanya mengandalkan logikanya, tidak mengandalkan keimanannya. Nah ini kehidupan zaman sekarang ini. Kehidupan zaman sekarang. Sehingga kalau kita bicara tentang teknologi, ya setelah wafatnya Nabi Muhammad itu makin maju kan teknologi. Makin maju teknologi. Kalau dulu kendaraan ya itu roda apa? Roda 4, roda 2 terbuat dari kayu. Itu pun didorong oleh hewan. Bener apa kagak? Kuda sekarang coba. Hah? Udah ada mobil, udah ada motor. Kan canggih. Canggih. Kalau dulu saya punya engkong itu pakai Nur Ali itu kalau lagi nelpon nggak pakai kayak kita, pakai HP itu. Halo. Gimana lo? Posisi OTW, OTW bang, gue tunggu deh lo. Nah, dulu mah engkong saya mah kagak. Kalau engkong saya kalau ngobrol sama Nur Ali, ngobrolnya di Keranji, Nur Ali di Kali Abang apa? Hah? Ujung Harapan, telepon ngobrol, mana lo li? Mari gua kangen sama lo ngopi sini, ngopi. Belum selesai ngomong, Nur Ali udah ada. Assalamualaikum. Lah, lu sampai. Pakai ilmu apa tuh? Hah? Bener enggak? Hah? Lah dulu bisa-bisanya kita dulu sekarang canggih. Kalau dulu gak kesadap. Kita mau lagu apa juga di luar. Neng, abang mau ke pasar. Mana bang? Pasar main Waduh kagak ke pasar. Ya kan? Ke wadon yang mana tahu? Kulon. Ada Kulon, ada Wetan. Ya. Mau ke Kulon tahu ke Wetan. Enggak curiga itu. Pulangnya juga lama jalan kaki. Sengaja jalan kaki. Padahal di tengah-tengah naik sepeda. Tuh lagunya tuh dulu tuh. Makanya enggak ketahuan. Dan sekarang coba dari HP. Ya kan apa yang kita lakukan juga ketahuan. Mana bang? Ya kan bukan abang, banyak kan? Ayah. Di mana pak? Meeting apa lu di hotel? Lalu tadi mana? Gua sadap lo. Lagi WA. Ya, ting ya. Tak tahu miring WA-nya. Ada yang nyadap, ngapain lo WA? Lah, lu tahu WA gua? Lah ada aplikasinya. Tuh. Jadi hitung-hitung nggak bisa kemana-mana, tapi yang namanya setan ya tetap aja ada caranya. Ada caranya. Makanya di Indonesia ini ya kriminal ya kan 80% itu bukan pembunuhan, bukan maling motor, maling mobil, pembunuh, bukan. Kriminal yang ada ini 80% semua kaitannya dengan keluarga. Kriminal ini kaitannya 80% keluarga. Ada yang kena pelakor, ada RT, ada bininya pacaran sama yang lain. Lah kok usah tahu? Lah di pondok mah gudang pengaduan. Masya Allah. Ya kan kadang-kadang tuh perempuan cakep banget. Apa neng? Guru, saya punya suami bagaimana? Kenapa? Di WA kayaknya miring-miring sama pacar sebelah. Dah, lu kan cakep. Laki lu buta kali ya. Tapi ini setan begitu, gak ngeliat. Gak ngeliat cakep, gak ngeliat cantik, gak ngeliat jelek. Kalau udah kena kagoda, jangankan sama perempuan dibedakin, sama kambing dibedakin juga suka. Kan begitu ya? Nah di sini kita lihat. Jadi manusia itu di dalam menghadapi kehidupan itu yang perlu ditanamkan adalah kita kembali kepada sejarah Makkah.
keyakinan Anda sampai di mana. Keyakinan, sementara keyakinan itu bisa didapatkan dari mana? Keyakinan itu bisa didapatkan dari keilmuan Anda. Keyakinan itu isi iman. Tapi keyakinan itu kalau tidak ditopang dengan ilmu, keyakinan Anda akan salah. Keyakinan itu semua ditopang dengan ilmu, maka akan terisi kehidupan yang lurus. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang yakin doang, geblek mah angger. Tahu gue mah yakin. Yakin apa? Mau yakin gua. Lalu bagaimana sih? Oh maunya yakin. Lo yakin itu gak kerabah, bener gak kerabah. Cuman model kayak lu bego begitu, kok yakin dari mana? Saya tanya sekarang, Anda yakin gak sholat Anda diterima? Disah. Yakin gak? Satu contoh, ente sholat gak? Contoh ya, sholat ya. Ya, Anda yakin sholat Anda sah? Yakin gak? Yakin Pak Ustadz. Karena wudhu saya sudah tahu. Berapa syaratnya wudhu? Tuh kan, syaratnya wudhu aja nggak bener, nggak tahu lah bagaimana yakin wudhunya sah. Syaratnya sholat? Iya ada berapa? Bingung. Jadi Anda jangan merasa yakin bahwa sholat Anda bisa disah, apalagi diterima, sementara kita tidak tahu caranya sholat. Kita cuma sholat katanya doang. Lihat imam ruku, imam sujud, imam nyusuk, yang ikut nyusuk. Ini contoh kecil saja. Makanya penting kita untuk mengaji. Yang kedua, kalau memang penanaman tauhid, keyakinan sudah ada dalam hati kita, baru akan lebih mudah kita terapkan aturan. Orang hidup itu menentukan dia sukses atau tidak sukses bukan karena banyak duit, bukan karena dia banyak tahta dan harta, bukan. Kesuksesan seseorang sesuai bagaimana aturan hidup dia. Dia ini teratur nggak hidupnya? Makanya kata Imam Ghazali, ente kalau pengen selamat dunia akhirat, pengen sukses, apapun yang ente jalani, satu pertanyaan, apakah Anda termasuk orang yang mau diatur atau tidak? Ya sekarang kalau karyawan pengen sukses, ya mau diatur nggak sama atasan. Kalau ada bawahan kagak mau diatur sama atasan, ini malah lambang susah karyawan. Gak lama loh. Kenapa jatuh miskin, lebih miskin loh. Benar. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ente pengen sukses, Pak Ustadz, saya pengen sukses dagang. Pak Ustadz, saya pengen sukses usaha. Pak Ustadz, saya pengen sukses kerja. Oh, jangan tanya kerjanya dulu. Emang lu kerja apa? Jangan. Emang lu dagang apa? Enggak, jangan tanya gitu. Gua tanya sekarang, hidup lu dalam 24 jam bisa nggak lu ceritain? Sama hari kemarin sama hari sekarang. Wah, susah ya. Gua mah bagaimana keadaan? Lu calon, bukan calon sukses, calon susah. Jadi orang yang sukses dalam agama itu ada orang yang bisa mengatur waktu. Jadi ketika Anda berbicara tidur, Anda akan spontan. Tidur saya jam sekian, bangun jam sekian, aktivitas saya sekian, sampai Anda bisa ceritakan sampai tidur lagi. Dan itu sama ceritanya kalau ada orang minta 10 hari ke depan, Anda akan cerita sama. Loh kok sama? Ya memang kegiatan saya begini bertahun-tahun. Oh iya, kalau memang kegiatan Anda begitu bertahun-tahun, silakan Anda sukses. Sebelum bekerja sudah dikatakan sukses. Tapi kebanyakan orang kan gagah. Kerja angger, susah angger. Nyari duit rajin, teriak mah angger. Bener apa kagak? Bener gak? Duit banyak, ngeluh mah terus. Kenapa? Kuncinya di mana Ustaz? Ada orang kok seneng kelihatannya tapi masih ngeluh. Ada orang susah tapi kelihatannya tapi kok ajib santai banget, nggak pernah ngeluh. Kenapa? Yang membedakan cuma satu, hidupnya teratur. Karena hidup teratur itu barokah yang akan merapikan semua apa yang ia dapatkan. Inilah ciri khas Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Sehingga para sahabat ketika melihat Nabi Muhammad, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in, Nabi Muhammad itu mengajarkan semuanya,
hatta al-khara, sampai Nabi mengajarkan kami bagaimana cara duduk di WC. Tuh. Luar biasa, gak ada agama seperti agama Islam. Ada nggak Nabi Isa ngajarkan bagaimana cara nikah? Ada nggak? Kagak ada. Nabi Isa belum nikah. Bener apa kagak? Iya kan? Nabi Isa nggak bisa cerita bagaimana malam pertama, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad, coba kita lihat. Kata Nabi Muhammad apa? Cerita sahabat. Ida jalsa ahadukum baina su'abil arba faharakaha wajabal gusul. Nabi Muhammad, kalau ente duduk, ente tiduran di antara 4 batang dengan isi ente, kemudian ente gerakkan, maka wajib mandi. Apa tuh? Gak usah dibahas. Itu Nabi Muhammad sampai seperti itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu lengkap. Ini aja dibahas, apalagi masalah kesuksesan. Maka kembalilah kita semua kepada ajaran Nabi Muhammad dengan 2 hal. Yang pertama, tauhid batin Anda isi dengan yang benar, maka geraklah seluruh badan dengan ajaran yang benar, maka Anda akan mendapatkan kebenaran dan merasakan kebenaran. Siapa yang merasakan kebenaran, dialah orang yang merasakan kesuksesan. Maka dari sinilah yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, silakan dari bapak-bapak, Bang Hadi, Bang Inai. Ayo, untuk waktu masih panjang, guru masih ada. Jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Oh, sudah 10. Itu sudah bilang. Ya, silakan, Pak. Ayo yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, dijelaskan tentang mazhab sama manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh. Manhaj itu kurikulum. Kurikulum itu sistem dan konsep. Ya. Konsep para pendahulu. Jadi salaf pendahulu. Jadi konsep para pendahulu yang baik, bagaimana kurikulum mereka atau konsep didikan mereka. Baik. Kalau kita lihat sejarah, dari sejarah para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, ada hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa ilmun wa amalun wa waraun wa zuhdun wa kasratul aurat. Ada 5 poin manhaj salafus saleh yang perlu kita pahami. Hidup mereka ya selalu tidak lepas dari ilmu. Jadi hidup mereka disiplin ilmu. Ya. Jadi ini manhaj mereka. Yang ditanamkan oleh mereka adalah bagaimana hidup disiplin ilmu. Kalau kita kan enggak. Makan ala kita kadang tangan kiri, bener enggak? Bener enggak? Minum kadang-kadang berdiri. Bener enggak? Ya. Nah, para salafus saleh itu tidak. Aktivitas selama 24 jam tolong dikuatkan dengan ilmu. Dan tidak ada ilmu yang kita pegang kecuali ilmu agama. 1. Yang kedua, setiap ilmu yang kita ketahui amalkanlah. Sehingga para pendahulu kita, para salafus saleh mengatakan ilmu itu amal, amal itu ilmu. Maka ketika Anda belajar ilmu, maka Anda dituntut untuk beramal. Ketika Anda beramal, maka dituntut itu didasari oleh ilmu. Nah, ketika mereka berilmu dan beramal, pendapat kan banyak, Pak. Pendapat ulama ada mengatakan A, ada mengatakan B, dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab ini. Hidup mereka bukan kaitan dengan mazhab, walaupun mereka bermazhab.
hidup mereka bukan kaitan dengan madhab, walaupun mereka bermadhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, itu hidup mereka. Tapi dasar hidup mereka adalah ketika mereka mengamalkan, bukan mereka harus ke Syafi'i, bukan harus ke Hambali, tapi yang mereka lakukan harus sikap wara. Wara. Apa itu wara? Wara itu adalah berhati-hati. Berhati-hati hidup. Allah berfirman, wattaqullaha wasma'u wallahu la yuhibbul qaumal fasikin. Takutlah, hati-hatilah engkau, takutlah engkau kepada Allah, dan selalu engkau mendengar. Ketahuilah bahwa Allah enggak suka dengan kaum orang-orang yang fasik. Apa fasik? Yang berdosa. Fasik itu dosa, tapi dosanya kecil. Kalau kita kan kagak, cuma dosa kecil doang, itu apa bagaimana? Cuma dosa kecil, nanti sholat juga gak terhapus, yang gak bisa begitu. Mereka itu orang ahli warok. Hati-hati dalam melakukan, hati-hati dalam berakhlak, ya, berbicara, hati-hati mereka. Dia lebih baik mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Ya, itu. Makanya ada mereka bilang, aku tinggalkan 70 bab yang halal untuk menghindari dari hal-hal yang samar-samar. Yang halal dia tinggalkan. Satu contoh, ya, satu contoh, dia makan, dia nggak mau makan. Kenapa sih makan? Makan aja nggak ada. Iya memang, tapi makan jangan banyak-banyak. Soalnya kalau saya makan banyak, nanti nggak bisa sholat tahajud, ketiduran tuh. Kalau kita kan kagak, mumpung halal pas lapar, udah diabak. Kalau perlu bungkus. Bener apa kagak? Tapi kalau mereka kan kagak, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Lah kita semuanya diisi, lemah napasnya. Pas minum, blok muntah. Wah, kebanyakan makan gitu ya. Haram gak tuh? Haram. Wara namanya nih ya. Yang keempat, jadi ilmu, amal, kedua kehati-hati, dan yang ketiga adalah sifat zuhud. Ada wara, zuhud. Apa wara? Hati-hati, zuhud dibatasin itu. Hidup itu dibatasin, Pak. Dibatasin. Gak bisa kita ini pengen begini, pengen begitu, gak bisa. Terserah kita hidup semau gue, gak bisa. Apapun yang Allah bolehkan bukan berarti ente makan semua. Batasin. Bergaul, batasin. Boleh banyak teman, tapi teman yang bagaimana kita pilih. Kalau teman itu teman soleh, ayo gua gaulin. Tapi kalau temannya gak soleh, gak mau. Tuh, digaul dipilih temannya, sama teman aja milih. Kenapa? Ketika kita berteman, kenapa sih kamu milih teman? Begini, ada teman, ada kenalan. Kalau ono kenalan doang, ke teman mah kagak. Emang kenapa? Setiap teman dan kenalan ada hak. Ada hak. Ente punya teman sakit, kewajiban ente bagaimana? Jenguk. Ente punya kenalan, wajib nggak ente kenalin? Nah, kagak. Tuh beda. Jadi sama orang itu kita porsiin. Oh ini teman gua nih, ini teman gua. Oh ini cuma nggak kenalan gua doang. Jadi berikan porsi masing-masing. Ini kan kagak, kita mau bergaul sama siapa aja tanpa ada aturan, udah ke bawah. Ke bawah. Makanya silakan ente bergaul sama orang maksiat. Cuman ada dua. Pertama adalah tujuannya amar ma'ruf. Silakan. Yang kedua adalah kalau memang ente ingin sama dia tujuan bisnis. Selain itu nggak boleh. Haram bergaul sama orang nggak benar. Kecuali ada dua. Ente pengen ngajak dia biar benar, atau yang kedua adalah ente punya hubungan bisnis. Selain itu jangan. Bisnis juga yang halal ya guru ya. Itu yang halal. Jangan juga bisnis nyopet jangan. Narkoba. Ya, ini zuhud. Zuhud. Yang kelima adalah banyak wirid. Banyak wirid. Doa.
Doa. Nih ada beberapa waktu yang sangat penting untuk wirid. Satu, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan, kalau maghrib sama isya udah tuh matiin TV. Kalau kerja yang bener. Kalau ini kan masih kerja ya, maghrib masing, ya udah kerja yang bener. Kalau di rumah udah maghrib sama isya nih wirid. Kalau nggak bisa sebelum subuh, masih nggak bisa subuh sampai terbit matahari, masih nggak bisa habis asar sampai maghrib, nggak bisa, mati aja udah. Tahajud kagak bisa, maghrib sama isya kagak bisa, habis sholat subuh kagak bisa, ya, habis sholat asar sampai maghrib kagak bisa. Ya udah gini aja dah, terakhir ya, terakhir sebelum maghrib 5 menit atau 10 menit udah di musola atau udah di sejadah, bisa apa kagak? Hah? Bisa guru. Bisa apa kagak? Cuma itu doang tuh, terakhir tuh, terakhir ya. Bisa guru. Terakhir, ente tahajud nggak bisa, udah ngantuk, udah pulang kerja, apalagi di restoran. Main badminton guru. Hah? Ya, yang kedua, ya maghrib isya nggak bisa kerja, habis subuh ngantuk, habis asar jalan-jalan. Enak waktu asar, oh gini dah. 10 menit sebelum maghrib udah duduk. Udah duduk bukrotan wa asila. Pagi dan sore, minimal sore sebelum maghrib 10 menit udah zikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum rabbighfirli. Astaghfirullah bisighfar. Subhanallah, siapa yang beristighfar sebelum maghrib, Allah akan kayakan dia dan mudahkan rezekinya, percaya atau tidak percaya. Ayah, ente mau percaya mau kagak, yang penting jalanin. Allah mudahkan semua. Dan Allah jamin dan Allah mudahkan rezeki tetangganya 40 ke depan, 40 keluarga di samping, 40 keluarga di belakang, 40 sana. Jadi 40 kali 4 berapa? Hah? Berapa? 160 warga atau 160 keluarga dengan sebab istighfar kita, rezeki mereka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kagak? 160 aja dimudahkan, apalagi kita yang istighfar. Nah ini asbab dimudahkan rezeki. 10 menit. Kalau nggak bisa 5 menit sebelum maghrib udah wudu dah. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib, alhamdulillah, walaupun 5 menit istighfar. Yang penting sebelum maghrib gue udah duduk di musola atau di tempat sujud. Bisa begitu nggak? Woi, bisa kagak? Ini bisa kagak kompak ini. Nggak yakin. Kagak kompak diajarin ini. Hah? Tengah penuh nih. Bener Pak. Hah? Bener. Jadi 5 hal tadi diajar nanya. Apa sih? Ya kan manhajnya salaf. 1, ilmu. 2, amal. 3, wara. 4, zuhud. 5, banyak doa. Amin ya rabbal. Sekarang ada pertanyaan lagi? Cakep nih jawab pertanyaannya. Ayo, masalah yang ringan-ringan silakan. Oh, nanya apa? Ibu kota pindah. Pesan Pak Legiono nih tim baru pembersih akuarium. Malam kan nanya masih mana guru sini mana nanya sekarang siap nggak usah pakai mic nggak apa-apa. Dit tunggu jangan Julpit, ayo maafin Pak Aban ya sama Pak Aban. Ayo Pak Aban
Pak ini yang ngajakin ngaji terus. Dek. Pak Chandra, belum ditutup. Itu udah tungguin konsumsi tuh toge goreng. Gerobaknya guru datang. Panggil kemarin apa? Pisang hijau ya apa ya? Saya panggilin. Oh datang toge goreng udah datang tuh. Toge goreng. Ya, silakan tanya. Cukup. Cukup nggak? Guru mau lanjut nih, mau acara lagi pulang rumah. Acara tidur. Tidur. Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini mau nanya ini sih Pak. Bebain ini ya. Oh, enggak di sini yang Pak. Jadi di mana nih? Ini ilmunya nih. Ya Pak, mau nanya ini aja Pak. Jadi misalkan kita sama diri kita nih udah yakin nih kita misalnya mau ada hajat, kita mau ada pernikahan, ada apa, tapi kok di hati kita ini masih ada kerasa ragu-ragu gitu atau takut gitu. Nah yang bikin meyakinkan kita itu apa tuh Pak? Mau nyunatin nih ya. Nama lagi. Buat teman-teman. Jadi kalau bahasa kita was-was gitu ya. Jadi begini, kita pahami dulu yakin. Saya katakan bilang tadi, yakin itu ilmu. Berarti ketika kita ingin nikah, berarti udah ada ilmunya nikah. Udah ada ilmunya nikah, yaitu ilmu nikah. Di antaranya kalau bab nikah ada calon istrinya, ya kan? Syarat-syaratnya ada, rukunnya ada, nafkahnya udah siap, kebutuhannya udah siap, ya. Tapi perlu Anda ingat bahwa namanya orang yang ingin nikah, ya, secukup-cukupnya dia atau sebanyak-banyaknya dia, tetap aja rasa takut ada. Itu udah wajar. Semua pasti ada rasa was-was, ada apa, ya. Itu udah fitrah. Nah kemudian masalahnya kadang-kadang jadi nggak jadinya. Nah ini bagaimana keadaan rasa takut. Jadi kita tahu ada takut wajar, tapi masalahnya was-was. Orang takut kemudian dijelaskan, kamu jangan takut, nggak ada setan. Buktinya ini, hilang tuh takut. Tapi dibilang ini nggak ada setan, udah rame-rame, tapi tetap rasa takut. Berarti bukan takut dia, tapi jadi was-was. Nah sekarang was-was itu ada dari mana? Was-was itu dari mana? Secara medis, was-was itu ketika jantung tidak normal, maka was-was itu ada. Paham ya? Maka yang perlu diperhatikan adalah jantung Anda. Perhatikan dengan cara bagaimana Ustaz? Banyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, maka detak jantung itu akan menurun, akan stabil, maka was-was itu juga akan hilang. Paham? Ya? Nah itu ya. Ada orang was-was. Was-was itu apa sih? Was-was itu adalah rasa takut yang tidak mendasar. Rasa takut yang tidak mendasar. Kamu takut sama siapa? Enggak, pokoknya saya takut. Takut sama siapa? Saya takut. Anda bukan takut, tapi Anda was-was. Lah duit ada, rumah ada, kendaraan ada, semuanya udah cukup, kok masih takut sama nikah? Bukan takut, Anda was-was. Berarti apa? Berarti caranya banyaklah berdoa. Kenapa? Jantung Anda detaknya tidak normal pada saat itu. Maka banyaklah berzikir. Sekarang pertanyaan, zikir apa Pak Ustadz yang bisa menghilangkan was-was? Kan begitu ujung-ujungnya ya. Bener gak? Iya, iya. Baca ya Qawi ya Matin. Ya Qawi, ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin. Baca 1000 kali dalam sehari, insya Allah sifat was-was itu akan hilang. Tapi bacalah dengan tenang, baca dengan nyaman. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin. Insya Allah rasa ragu, was-was itu hilang. Kita akan lebih mudah untuk berpikir secara normal. Jelas? Ya, silakan.
Silakan lagi. Bang Adi. Ayo. Kalau nggak ada. Dewi. Ini kayaknya tadi masalah jodoh ini. Iya. Ya. Silakan. Bang Adi. Mumpung belum dinas. Oke, goreng nungguin. Kalau nggak ada, benar nih cukup. Kita tunda bulan depan apa 2 minggu depan kita laksanakan lagi ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah guru. Cukup itu aja. Mohon doanya biar kita juga rame, biar tembus setiap bulan. Udah 3 bulan ya guru. Dia masuk target. Iya guru itu insya Allah. Guru aja guru. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini barokah buat kita semua. Barokah buat kita melalui usaha yang kita lakukan. Kalau sudah usaha kita maju, insya Allah keluarga kita juga akan maju. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri wa taka rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadiqan wa bin kurama wazukil kula halal laima wa khilaat ya ulama nahdha bil khair wa nufa kula syarabana waslih lana kula syun wa akira birridha minkal uyun waqtina rabbana kula dil qabla an tatruswak bil wasl an takraman satar wa salatullah taksal mustafa man hakidana wa lafa بكتاب بالناس ولا لكرم ولا صعب المسجرات اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسير رضاك ولا توان ولا زوال ولا تجعلنا ممن خلف امرك واسواق واسمنا الله لمن الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وتحياتنا بالسلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik, alhamdulillah terima kasih Buya. Mudah-mudahan kita berikan kesempatan waktu lagi di waktu yang luang bisa bertemu kembali di waktu yang berbeda di majelis taklim ini. Intinya juga terima kasih kepada rekan-rekan hadir. Silakan bersilaturahmi